ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੋਗਾ ਡੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 21 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕੀਤੀ। ਯੋਗਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਯੋਗ ਆਸਨ, ਇਸੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸੋ ਯੋਗਾ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਯੋਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इन्हों के नाल गलबात करते हैं। स्वामी जी, ये कौन सा आसन आप अभी करवा रहे हैं? ये आसन नहीं है जी, प्राणायाम। प्राणायाम है, ओके। प्राणायाम का मतलब होता है आपका श्वास प्रश्वास तो चलता ही रहता है हमेशा, लेकिन जब आप अपनी इच्छा से करते हैं, सांस लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, तो उसको प्राणायाम कहते हैं। सांस लेते हैं, सांस लेना, रोकना, छोड़ना और फिर बाहर छोड़ के फिर रोकना। इसके कई इसके जो है ना घटक हैं। तो लेना पूरक, रोकना आंतरिक कुंभक, अंदर रोकना, और जब आप छोड़ते हैं तो रेचक कहते हैं उसको, और जब आप बाहर रोकते हैं तो वो बाह्य कुंभक होता है। इससे मन बहुत शांत होता है, ब्लड प्रेशर में बड़ा फर्क मिलता है, इरिटेबिलिटी नहीं होती, गुस्सा जल्दी नहीं आता, यादाश्त बड़ी अच्छी बनी रहती है। और अगर कोई पूजा करता है, ध्यान करता है, चाहे वो वाहेगुरु का करे, जीसस क्राइस्ट का करे, और हिंदू लोग अपने भगवान को करें, जो भी जहाँ पे भी आप मन लगाना चाहते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहते हैं, आपका ध्यान वहीं पे टिक जाता है। प्राणायाम में इतनी शक्ति है। ये जानना चाहूँगा कि 21 जून का अब योगा के क्षेत्र में बड़ा महत्व हो गया है कि हर कोई योगा की बात कर रहा है, तो ऐसे में आपको कैसा लगता है इसके बारे में? देखिए, योग तो अनादिकाल से था हमारी भारतीय संस्कृति में, लेकिन विदेशों में भी पिछले 50-60 साल से काफ़ी योग पॉपुलर हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसकी महत्वता को समझा कि इससे हमारे भारत का गौरव बहुत बढ़ सकता है जी। हमारी इज्जत, जो लोग समझते हैं कि गरीब देश है जी, अनपढ़ लोग हैं जी, ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं है जी। योग को सबसे बड़ा गुरु जो है वो भारत है। भारत से ही जन्मा है योग, इसलिए ये जन्मभूमि है भारत जो है योग की। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा गजब का काम किया जो पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो योग का अभी आप कैसे देख रहे हैं कि पहले तो हम भारत में योगा के बारे में, योग के बारे में बात करते थे, मगर अब मुझे लगता है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में लोग ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं। नहीं, सारे विश्व में है जी। अब तो आप कनाडा और ब्रिटेन की बात ना करो, इवन चीन में जहाँ भगवान को मानते ही नहीं है, बिल्कुल किसी धर्म को ही नहीं मानते, रूस में भी, पोलैंड में भी, और भी जो भी कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वो लोग भी योग को इसलिए अपना रहे हैं कि उन्होंने ये देखा है कि इसके मेडिकल बेनिफिट्स बहुत हैं। शारीरिक तौर पे भी आदमी स्वस्थ रहता है, बहुत सारी बीमारियां आती नहीं। अच्छा। जो खास तौर पे जो आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है, वो आप ये देखिए, ये लोग योग कर रहे हैं, शांत भाव से बैठे हैं, 5-10 बार करते ही इनको भूल जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ओके। बिल्कुल अंदर उतर जाएंगे। ये योग की बड़ी भारी उपलब्धि है। सो योग जेड़ी है वो एक शक्ति है, एक ज्ञान है जी, एक ज्ञान, बहुत बड़ा विज्ञान है भारत का। ये बहुत बड़ी साइंस है। हाँ एक्चुअली स्वामी जी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਯੋਗਾ, योग ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ योग ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਯੋਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ सोलंकी नजर आए। यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाए गए इतने सारे दिवसों में कोई दिवस जन आंदोलन बन गया हो, विश्व के हर कोने में उसको समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती हो, शायद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बराबरी कोई और दिवस नहीं कर पा रहा है। योग विश्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार भी बनता जा रहा है। पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के रूप में विकसित हो रहा है। योग के ट्रेनर की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है दुनिया में, दुनिया के हर देश में मांग बढ़ रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाएं हो रही है। अरबों खरबों का कारोबार आज योग नाम की व्यवस्था के साथ विकसित होता जा रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं कि जहां टीवी चैनल 100% योगा के लिए ही समर्पित हो, ऐसी टीवी चैनल चलती है। एक बहुत बड़ा कारोबार के रूप में भी ये विकसित हो रहा है। हिंदुस्तान चाहता है कि भारत विश्व के लोग जो योग से जुड़े उनको सम्मानित करे, हिंदुस्तान में जो योग के लिए काम कर रहे उनको सम्मानित करे, और ये परंपरा हम आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे इसको राज्य और डिस्ट्रिक्ट तक भी हम ले जा सकते हैं, तो उस दिशा में हम काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर एक बार पूरे विश्व का भारत की इस महान विरासत को सम्मानित करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, भारत की इस महान परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं हृदय से विश्व का आभार व्यक्त करता हूं। जद पीएम योग कर रहे सन ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੋਗਾ ਆਸਨ ਕਰਦੀ ਵਿਖੀ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੇਡੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤੇ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨਾਥ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਕਈ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। देखियो एक योगा जिहड़ा हैगा साडे प्राचीन भारत का एक बहुत ही अनमोल देन हैगी सारी दुनिया नूं। ते मैं प्रधानमंत्री जी का शुकराना करदी हां जिन्हां ने यूनाइटेड नेशनस दी जनरल असैंबली च सारे देशां नूं अपील कीती सी कि दुनिया भर च इहनूं अडॉप्ट कीता जाए। आज बहुत ही महान दिन हैगा जिथे साडे सिखां वास्ते तां 6वें पातशाह दा अवतार दिन भी हैगा, इत्थे दसम गुरु भी आए सी, लेकिन दुनिया 'च एक 21 जून सब तो लंबा दिन भी होंदा हैगा। सो इस 21 जून नूं 177 देशां ने इंटरनेशनल योगा डे दे तरीके 'च अपनाया गया ते अज दुनिया भर 'च ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦੇਖਾ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇਹ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਦੇਨ ਯੋਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਯੋਗਾ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਫੁਰਤੀਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 57 ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਮੰਤਰੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने योग कीता। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पटना विच ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀ ईरानी ने भोपाल ਦੇ ਵਿੱਚ योग आसन कीते। छत्तीसगढ़ ਦੇ रायपुर ਦੇ ਵਿੱਚ मुख मंत्री रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ਅਤੇ राम शंकर कठेरिया ने योग कीता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नजर आए नागपुर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ सीएम के सिद्धारमैया, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ਅਤੇ फिल्म एक्ट्रेस बिपाशा बसु योग करते नजर आए। योगा करता हूँ, जहाँ मौका मिलता है वहाँ बैडमिंटन खेलता हूँ। बॉडी को फिट रखने के लिए, माइंड को पीस रखने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ खेलना, नहीं तो कम से कम पैदल चलना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। योग पहले भी ज़रूरी था, अब भी ज़रूरी है। हो सकता है पहले तनाव कम रहता हो, उस टाइम आध्यात्मिक रोज ज़्यादा थी, अब तनाव बढ़ गया है तो उसके लिए लोग ज़्यादा योग करते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है इवन ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਯੋਗ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 16000 ਕਾਲਜਸ, 12000 ਸਕੂਲ ਅਤੇ 391 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। योग ਤੇ ਮਹਾਯੋਗ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯੋਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਤੰਜਲੀ, ਭਾਰਤ ਸਵਾਭਿਮਾਨ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ यानी NIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ NIS ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। NIS ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SS ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कोशिश की है अपनी तरफ से, जितने हमारे एथलीट्स थे, जितने ट्रेनीज थे, उनको ला के यहाँ पर और योगाभ्यास कराया जाए। वैसे रेगुलर हमारे यहाँ होता है, लेकिन आज चूँकि एक ओकेजन है, विश्व योगा दिवस है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। सूबे ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ KK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ KD ਪੰਡਾਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੇਅਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜਕੱਲ ਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦਾ ਗਰਵ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ।
चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਡਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰਸ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੜਬੜ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਸ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯੋਗ। ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 3 ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁਰਜਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਇਆ। ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 408 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ शीर्षासन किया। सामूहिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों के योगाभ्यास के साथ साथ अभी तक 250 से कम लोगों का वर्ल्ड में शीर्षासन करने का रिकॉर्ड था, उसको भी 408 के लोगों के एक साथ पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी, श्रद्धाचार्य वाक्शन जी ने, मैंने स्वयं और गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने मिलकर के वो शीर्षासन का भी रिकॉर्ड तोड़ा। पुशअप का भी रिकॉर्ड रोहताश ने, एक रविशंकर झा है हमारा पतंजलि विश्वविद्यालय का, वो शीर्षासन का वर्ल्ड कीर्तिमान 1 घंटा 30 मिनट से ज्यादा का शीर्षासन का विश्व कीर्तिमान बना रहा है। और 1500 से ज्यादा सूर्य नमस्कार का यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। तो कुछ यहाँ रिकॉर्ड गिनीज बुक ने रिकॉर्ड किए हैं और कुछ जो है गोल्डन बुक ने, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड्स को किसी उनके वैधानिक कारणों की वजह से गिनीज बुक वाले रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, शीर्षासन आदि और सूर्य नमस्कार आदि के, तो वो भी जो है गोल्डन बुक जो यूएसए की एक बहुत प्रतिष्ठित बुक है उसने रिकॉर्ड किया है। तो आज एक तरह से एक जगह पर अनेक विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए। उधर पानीपत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਯੋਗਾਸਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हरियाणा प्रदेश की तरफ से हमने फैसला किया कि हम 6700 गांव के अंदर हम व्यायामशाला बनाएंगे और इस वर्ष हमारा 1000 व्यायामशाला बनाने का फैसला है, जिसमें 2 एकड़ जमीन गांव की पंचायत की तरफ से लेकर सरकार उसमें व्यायामशाला बनाएगी, जिससे ग्रामवासी या शहरवासी इस प्रकार से हर रोज उसमें बैठकर योग कर सकेंगे। ਜੀਂਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਘਨਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਸਰਾਫ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੋਗਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। जो नागरिक है हमारे देश का, वो योग को अपनाए और योग की विधियों से स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। आजकल बीमारियों में बहुत अधिक खर्चा प्रतिदिन के जीवन में लोगों में आ रहा है, उसको निश्चित रूप से हम योग के माध्यम से बचा सकते हैं।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਅਤੇ सांसद ਰਮੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਯੋਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਟ ਰਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋਅਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੋਗ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਯੋਗ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।